Today we will discuss about the functions of commercial banks. Major functions of commercial bank can be classified into two sectors or into two categories. They are primary function and secondary function. Primary function includes accepting deposits, making advances and credit creations. These are three important primary functions performed by commercial banks. All other functions comes under the secondary functions. They are clearance of check, sale and purchase of securities, transfer of money as a trustworthy, as a representative, accept money, etc. All other functions comes under secondary functions. Then the first function or the most important functions are termed as primary functions. അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ ആൻസർ ഈസ് പ്രൈമറി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നും സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നും. ഈ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, മേക്കിംഗ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്, അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻ എന്നും അതുപോലെ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട്. അതായത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. And the primary function includes accepting deposit, making advances and credit creation. The most important function of a commercial bank is that they accept deposits. We have learned the features of commercial banks in that we discussed that one of the important feature of a commercial bank is that, or of a bank is that they can accept deposits from the public, and the deposits or the deposits accepted from the public can be of different types, such as saving account deposit, recurring deposit, fixed deposit, etc. or the current deposit. These are the different types of the deposits that a bank can usually accept from the general public. This is the most important function. And second one is the making advances. Commercial banks provides loans and advances of various forms, and it includes loans and advances like overdraft facility, cash credit, bill discounting, etc. And they also give a demand and term loans to all types of the customers, or to its customers. This is the second function. And third function is credit creation. This is the most significant function of a commercial banks. While sanctioning a loan to a customer, bank does not provide cash to the borrower. Instead, it opens a deposit account from where borrower can borrow. While sanctioning a loan, a bank automatically creates deposit. This is known as a credit creation from commercial banks. Now, these are three important functions or primary functions of a commercial banks. They accept deposits, അതായത് അവർക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, ദേ പ്രൊവൈഡ്സ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. പലതരത്തിലുള്ള ലോണുകളും അഡ്വാൻസസും കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ തരികയാണ് ചെയ്യുക. ഈ ലോൺ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കയ്യിൽ ക്യാഷ് തരില്ല, അവർ വേറൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ അക്കൗണ്ടിന് ഇവർ ലോൺ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൈസയെ അതിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ബാങ്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിനനുസരിച്ച് അവരൊരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ്, അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കി ആ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്കിൻ്റെ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ മൂന്നെണ്ണവും പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ്? ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, മേക്കിംഗ് അഡ്വാൻസസ്, ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ. ദീസ് ആർ ദി പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് includes that means along with the primary functions, commercial banks has to perform several other functions. These other functions are included in the secondary functions. It may be in the form of agency services or general utility functions.
These agency services or the agency functions can be divided into various categories, or the services provided by commercial banks as an agent of customer can be divided or can be summarized as follows. They collect and clear check, dividends and interest warrant. അതായത് ദ കളക്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ചെക്ക്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും, ക്ലിയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ വല്ല ഡിവിഡൻസും ഷെയർസിൻ്റെ ഡിവിഡൻസോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ എന്ത് ചെക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്താലും അവിടെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. വല്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റിലും വല്ലത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിവിഡൻസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിൻ്റെങ്കിലും സേവിങ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ്, അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, they make payment of rent, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എക്സെട്ര. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിനനുസരിച്ച് അവർ നമ്മൾക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ബാങ്കുകളിൽ കൂടി പേയ്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിളാണ്. അങ്ങനെ ദേ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര. ദേ ഡീൽ ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യും. ദേ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുവിധ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പർച്ചേസിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദേ ആക്ട് ആസ് ട്രസ്റ്റി, അറ്റോർണി, കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടർ. നമ്മളുടെ സ്വത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അത് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടും അറ്റോർണി ആയിട്ടും കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ടും, അതായത് നമുക്ക് വലിയ സ്വത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ സ്വത്തൊരു ട്രസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് അറ്റോർണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യും. അതായത് കമ്പനികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ദേ ആക്സെപ്റ്റ് ടാക്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് റിട്ടേൺസ്. ഇത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ടാക്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ചെയ്യാം, ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഏജൻറ്റ്, നമ്മളുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻസി സർവീസ് എന്ന് പറയുക. ഇത് കൂടാതെ കുറേ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് ബാങ്കിൽ പോയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പം പോയി ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടില്ലെങ്കിലും ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റി, ട്രാവലേഴ്സ് ചെക്ക് ഉണ്ട്, റെഫറി ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യും. ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ്, മൊബൈൽ, ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിനും കിട്ടും അല്ലാത്തവർക്കും കിട്ടും, രണ്ടിനും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി, അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, സ്മാർട്ട് കാർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിന് ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സും അല്ലാത്ത കേസസിലും ചില സർവീസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ചില ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം കണ്ടിരിക്കുന്ന സർവീസസ് തന്നെ, അതായത് ബാങ്കിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ATM സർവീസ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ടെലി ബാങ്കിങ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചില ഫങ്ഷൻസ്. ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, മേക്ക് അഡ്വാൻസസ്, ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ്. സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻ. അല്ലാതെ കുറേ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസും കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലാത്തവർക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ കുറേ സർവീസസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്നുള്ളതിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ്, ഒരു ബാങ്കും കുറേ ബ്രാഞ്ചുകളും, അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കുകൾ മാത്രമുള്ളത്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റംസ്, ബാങ്കിങ് മോഡൽസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഈ SBI, ഒരു SBI ഉണ്ട്, അതിന് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഇന്ത്യയിലും എബ്രോഡും ഒക്കെയുള്ള ഒരു SBIയും അതിൻ്റെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസും, അതിനാണ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും.
A system of banking in which a bank carries on banking business through a large network of branches spread all over the country is known as branch banking system. That is, what is a branch banking system? A system of banking in which a bank carries on banking business through a large network of branches spread all over the country. അതായത് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഇൻ വിച്ച് ബാങ്ക് ക്യാരീസ് ഓൺ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്. ഇവിടെ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? ത്രൂ എ ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ്. ഒരു ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടി ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നത്. ഈ ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രിയിൽ കൂടി ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇറ്റ് സിംപ്ലി refers to a small number of big banks with ബ്രാഞ്ചസ് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി. SBI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാങ്കും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് പോപ്പുലർ ഇൻ UK, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺട്രിയിലും പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതായത് ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ബ്രാഞ്ച് banking system, or it is a system of banking in which a bank carries on banking business through a large network of branches spread all over the country. ഇത് ഇന്ത്യയിലും UK യിലും കാനഡയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആണ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്, ഹ്യൂജ് റിസോഴ്സസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സസ്. that is large number of branches ഉണ്ടാകുമ്പോൾ automatically they will be advantage, or they will be enjoying the advantages of large scale operations. അവർക്ക് എല്ലായിടത്തും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും, ലാർജ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഗ്രേറ്റർ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ്. ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് റിസോഴ്സസും അങ്ങനെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഒരു ഗ്രേറ്റർ കോൺഫിഡൻസും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്കറിയാം. നമ്മുടെ SBIനൊക്കെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരിക്കലും പൊളിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചും അവരുടെ ബിസിനസ് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് റിസ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. റിസ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ റിസ്ക് ജിയോഗ്രാഫിക്കലി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ, കുറേ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും, ചില ബ്രാഞ്ചുകളൊന്നും അത്ര പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അവർക്ക് മറ്റ് ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാത്തതും പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ അവർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ടേമിൽ അതിന് റിസ്ക് എന്നാണ് പറയുക. റിസ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിനെ അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബാലൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഈസി ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ. അതായത് നമുക്കറിയാം കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ഈസി ക്യാഷ് റിസർവ്സ്. അതായത് ക്യാഷ് റിസർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവർക്കൊരു റിസർവ് വയ്ക്കണം. നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മൊത്തമായിട്ട് ലോണായിട്ട് തരില്ല. അവരുടെ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും തിരിച്ചു തരേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ, ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെയും ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ ഒരു പോർഷൻ ദേ ഹാവ് ടു കീപ്പ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക്. അതായത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസോ അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് റിസർവ്സ് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈസി. സിൻസ് ദേ ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ അഥവാ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഈക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അതായത് ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും.
അതായത് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഗ്രേറ്റർ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസും ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, അതായത് they can effectively control, or they can effectively exercise more effective control over the credit by implementing the monetary policy. They can afford easier and more convenient way of credit control. അതായത് എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട്, അതായത് മോണിറ്ററി പോളിസിയിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം വരിക, അതിനനുസരിച്ച് ദേ ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദി ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഈസിലി ഇഫ് ദർ ഈസ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം, ബെറ്റർ സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ്. ബെറ്റർ സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ, അതായത് നമ്മളൊരു ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് ഇത് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ബെറ്റർ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? ലാർജ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്, ഗ്രേറ്റർ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ്, റിസ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആണ്, ഈസി ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, ഈസി ക്യാഷ് റിസർവ്സ്, ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, യൂസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ്. പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെയാണ്. ഗ്രേറ്റർ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ്, എഫക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ, മോണിറ്ററി പോളിസി ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഫ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബെറ്റർ സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ്, അവർക്ക് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി കേസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ബാങ്കും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇന്നതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല, കാരണം എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട്, കോർ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടില്ല. ബട്ട് ആ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് സിൻഡ്രം. ഹെഡ് ഓഫീസ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനും ഹെഡ് ഓഫീസിന് ഒരു സാങ്ഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. That is for each and everything they want to get sanctions from the head office. That will create some delay in transactions. അതാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാങ്കിങ് മൊണോപ്പൊളി അല്ലെ, ബാങ്കിങ് മൊണോപ്പൊളി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ലീഡ് ചെയ്യും. SBI ക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. മൊണോപ്പൊളി എന്നുള്ളത് നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ. നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില എന്താ ബ്രാഞ്ചുകളൊന്നും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ അത് നമ്മളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീനും ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സൂപ്പർഫ്ലുവസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം MG റോഡ് പോകാണെങ്കിൽ തന്നെ SBIയുടെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അവർ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ആർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ലോൺ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വരികയാണ്. നമ്മൾ നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ച് വെക്കുക, അങ്ങനെ ആ ഒരു അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. സൂപ്പർഫ്ലുവസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അത് അടുത്തടുത്തടുത്ത് ബ്രാഞ്ചുകൾ വരുമ്പോൾ ആ സെയിം ഫെസിലിറ്റീസ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത്. എക്സ്പെൻസീവ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ, പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അനദർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. അതിന് കുറേ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അനദർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് branches, there will be problem of management, head office syndrome. For each and everything they want to get sanction from the head office. Banking monopoly, there is every chances to create a monopoly situation in banking habits. The non-profitable branches, there are every chances for the existence or the for the non-profitable branches. So superfluous competitions. If a large number of branches are there may be
unhealthy competition among the branches within the area, replication of banking facilities. There are every chances for the reputation of banking facilities in a particular in a small area. Expensive proposition opening of new branches may create the problem of more and more cost burdens on the banks. These are the disadvantages of branch banking system. Then second type of banking system is unit banking system. Unit banking system means an individual bank undertake banking business either through a single office or through a few branches operating within a limited area. That is, an individual bank undertake the banking business. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തുക. ചിലപ്പോൾ either through a single office, ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഓഫീസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എ ഫ്യൂ ബ്രാഞ്ചസ്, ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് ബാങ്കുകളും വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഡൺ ബൈ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാങ്ക് either through single bank or through a few branches is termed as unit banking system. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് US അങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഈസി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. The most important feature advantage is that easy administration. There will be only single bank or a very few branch, so it is very easy to administer. Efficient banking in the sense that only very few, so that they can undertake or they can make an supervision of, they can make it healthy or efficient supervision of the banking system. No monopoly banking എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു സ്മോൾ ബാങ്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ്. നോ മോണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ബാങ്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇത് ഒരു ബാങ്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു സ്മോൾ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോൾ ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോണോപ്പൊളി ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ഓഫീസേഴ്സ്. Banking officers will take every initiative to perform well. അതായത് സ്മോൾ ബാങ്ക്സ് ആണ്, ഇതേപോലെയുള്ള സ്മോൾ ബാങ്ക്സുകൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ എണ്ണങ്ങളുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ബാങ്കിങ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പെർഫോം ചെയ്യണം, നല്ലവണ്ണം പെർഫോം ചെയ്യണം. കാരണം ഗ്രേറ്റർ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരികയാണ്. ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ഓഫീസേഴ്സ്. ദെൻ ഇലാസ്റ്റിക് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് they can do their duties according to their will. അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരുടെ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ another one is meeting local needs. അതായത് ആ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ളത്. another advantage of local acquaintance of bank offices of unit bank helps them to meet the requirements of local development. ആ ബാങ്കിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ലോക്കൽസൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പരിചയത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറിയുന്നുണ്ടാകും. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് they can use they can design their banking facilities എന്നുള്ളതാണ് another advantage. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ബാങ്കിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊണോപ്പൊളി ബാങ്കിങ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഓട്ടോണമസ് ബാങ്കിങ് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇലാസ്റ്റിക് ബാങ്കിങ് ആണ്, they can take their own decision എന്നുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ബാങ്കിങ് ആണ്. മീറ്റിംഗ് ലോക്കൽ നീഡ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ so that they can have more acquaintance with the customers. These are the cases for or the advantages of unit banking system. Then what are the arguments against the unit banking system? Arguments against unit banking systems include absence of specialization. Absence of specialization means these banks are small in size and have limited financial resources, and therefore there will be absence of specialization. Specialization is possible if it is very large and they have
huge financial resources. This may, or in the case of unit banking system, there will be a problem of absence of specialization. Second one, no risk distribution. They cannot distribute the risk. അവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ആ ബാങ്കിന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദേ ഹാവ് ടു ഫേസ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ റിസ്കിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഒരു ബാങ്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദർ വിൽ ബി പ്രോബ്ലം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിസ്പാരിറ്റി, കുറേ ചെറിയ ബാങ്കുകൾ വരുമ്പോൾ പല ബാങ്കുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു യൂണിഫോം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിസ്പാരിറ്റി വിൽ ബി ദ ലെസ് ബാങ്കിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതായത് ബാങ്കിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസും പേഴ്സണൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റി. ദെൻ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്. ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലാർജ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ സ്കിൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they can afford highly qualified branch banking system, but in the case of unit banking system they cannot afford highly qualified. Then public confidence, branch banking system can offer high public confidence, but it does not, unit banking system does not command a high public confidence. Then volume of business, in the case of branch banking system the volume of business will be unlimited, but in the case of unit banking system it will be very restricted. And bank failures, in the case of branch banking system the scope for bank failures will be very limited, whereas in the case of unit banking system there are greater scope for bank failures. Then fund transfer, branch banking system easy fund transfer is possible. Unit bank system it is not so possible. Cash reserves, they can branch banking system can manage it is very easily. യൂണിറ്റ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന്. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് റിസർവ്സ്. ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെയാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത്? ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അച്ചീവ്. ദെൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈസ് പോസിബിൾ, whereas in the case of the unit bank system it is not so easily possible. Popularity, it is popular. Branch bank systems are popular in UK, USA, Canada, etc. Mainly unit bank systems are prevailing in United States. Credit control അങ്ങനെ branch bank systems it is very easy to control the credit, but it is not so easy in the case of unit banking system. Then അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വരുമ്പോൾ പോപ്പുലാരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്രെഡിറ്റ് ഈസി കൺട്രോൾ. ദെൻ ബാങ്കിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഗ്രേറ്റർ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ബാങ്കിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എവിടെയുള്ളത്? ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വി കനോട്ട് achieve, or it is very difficult to achieve the banking development. The resources etc will be very few. And next important type is the pure banking system. A pure banking system means it is a banking system in which the commercial bank confines themselves to the financing of short-term requirements of industry and commerce. ഇത് പ്യൂർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അവരുടെ ഒരു കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്കിങ് വർക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് കൺഫൈൻസ് ദംസെൽവ്സ് ടു ദി ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അവർ ആ ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസും ഡെറ്റ്സ് ഫോർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈസ് മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നതാണ്. ദേ പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ആസ് വെൽ ആസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ടു കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. അതായത് മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമുക്കറിയാം ജർമ്മൻ അങ്ങനെയുള്ളവിടത്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസും പോസിബിൾ ആവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം.
Universal banking system എന്ന് പറയുന്നത് these types of banking systems will be providing a large variety of services to the customers. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് എന്താ ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സും അവൈലബിൾ ആവുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസസും അവിടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ചെയിൻ ബാങ്കിങ് സർവീസ്. ചെയിൻ ബാങ്കിങ് സർവീസും ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. രണ്ട് മോഡലാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഇൻ വിച്ച് 2 or more banks are owned and controlled by one person or a group of person is chain banking. അതായത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഇൻ വിച്ച് 2 or more banks are directly or indirectly controlled by an association, trust, corporations, etc. It is a group banking system. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരു ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ചെയിൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നും, അതുപോലെ നമ്മൾക്കറിയാം അസോസിയേഷൻ, ട്രസ്റ്റ്, കോർപ്പറേഷൻ ഇവരൊക്കെ ബാങ്കുകൾ നടത്താറുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ചെയിൻ ബാങ്കിങ്ങിൽ it will be controlled by one person or a group of person, whereas in the case of group banking system it will be controlled by an association, trust or corporation. ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്ക് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം? ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം മീൻസ് ഡൺ ത്രൂ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് branches spread all over the country. A system of banking in which bank carries on banking business through a large network of branches. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം മീൻസ് banking system in which an individual bank undertake banking business either through a single office or through a few branches. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഓഫീസ് ഒരു ഫ്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. ദെൻ അതിൻ്റെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് പഠിച്ച് പ്യുവർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ടൈപ്പ് വരുന്നത്. പ്യുവർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്യുവർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസും രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയും. യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബിഗ് ബസാറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്ക്. എല്ലാം ഒരു റൂഫിൻ്റെ അടിയിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള സർവീസസ് വേണമെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ്. ചെയിൻ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഇൻ വിച്ച് 2 or more banks are owned and controlled by one person or a group of person. അത് തന്നെ ഒരു അസോസിയേഷൻ, ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കോർപ്പറേഷൻസ് ഇവരൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.